पौड़ी दे राही उपदेश कर रहे ने, सिक्ख्या दे रहे ने, समझा रहे ने कि भाई ये जो जम्मण मरण का गेड़ है जिहदे विच आपां सारे पए हुए हैं, जिन्ने भी आपां संसारी जीव हाँ, जन्म ते मरण दे आवागमन दे चक्कर दे विच हाँ। ते इस चक्कर दे विचों, इस 84 दे गेड़ दे विचों उही निकलदा है जिहड़ा परमेश्वर दे चरनां दे नाल जुड़ जांदा है, ते जो परमात्मा दा सिमरन करदियां करदियां उस परमात्मा दे विच लीन हो जांदा है। पर इहदे वास्ते गुरु दी दसी हुई जुगती दी लोड़ है, गुरु दा ज्ञान चाहिदा है, और गुरु दे ज्ञान और गुरु दे उपदेश नूं अपने जीवन दे विच कमाउणा पैंदा है, तां जाके ये अवस्था किसी विरले नूं हासिल हुंदी है, प्राप्त हुंदी है। सो सब तो पहला जिहड़ा काम है वह है गुरु की शरण दे विच आउणा। अजे आपां क्योंकि माया के गेड़ दे विच फसे हुए हैं, इस करके सानू होर बहुत रुझेवें हैं। असी सोचते हैं कि साडा मनुखा जीवन जिहड़ा है ना, वो शायद सानू इसे करके मिलिया कि पैसा इकट्ठा कर लीए, धन दौलत कमा लीए, क्योंकि इहदे नाल ही सानू जीवन दे विच सुख मिलने ने, साडे बच्चिआं नूं इहदे करके सुख मिलने ने। बड़ी ही एक वड्डी गलत फहमी असी अपने मनां दे विच पाली हुई है। असी बच्चिआं नूं भी यही सिखाने आ बचपन तो कि बेटा पढ़ाई लिखाई करो, इधर उधर ध्यान ना दिओ, पढ़ लिख के जां ते तुसी चंगे अफसर बनो या फिर तुसी चंगे बिजनेसमैन बनो। बिजनेसमैन बनोगे, तुसी चंगे अफसर बनोगे तो तुहानू बहुत सारी माया प्राप्त होएगी, पैसे आउणगे जिहदे नाल तुसी सुखी होवोगे। देखो, धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की अमृत बाणी दे नाल आपां जुड़े हुए हैं, और कई पीढ़ियां तो साडे जिहड़े वड्डे वडेरे बजुर्ग सन जुड़े हुए ने। किधरे ना किधरे समय दे नाल साडी सोच दे विच तब्दीली आ गई, क्योंकि पदार्थवादी युग है, पदार्थ चाहिए ने, माया चाहिए है इस संसार दे विच रहण वास्ते ना। जे आपां कहिए भी माया का त्याग कर दईए, तो किधरे भी सतगुरु जी ने सानू त्याग करने वास्ते नहीं किया। सगों गुरु साहब ने, धन गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह मीरी पीरी दे मालक ने एक महात्मा दे नाल बचन होए, तो उन्होंने कहा सी कि दौलत भी चाहिए है, पर किन्नी की चाहिए जिहदे नाल गुजारा हो सके, वधिया ढंग दे नाल गुजारा चल जाए। दौलत गुजरान, इन्ना क पैसा होवे जिहदे नाल साडा वधिया गुजारा होवे। ते जदों उस तो वध इकट्ठा करन दा यतन करदे हां, ते साडे तो माड़े कर्म अपने आप हो जाते हैं। सतगुर सच्चे पातशाह जी दे अमृत बचन ने गुरबाणी दे विच कि इस जर कारण घनी विगुती, इन जर घनी खुआई, पापां बाझो होवै नाही, मोहियां नाल न जाई। जो आप ज़्यादा धन दौलत इकट्ठी करने दे वास्ते यतन करते हैं ना, उहदे विच असी बहुत सारे ऐसे कर्म करते हैं जिहड़े सानू नहीं करने चाहिए, और जिहदा फल सानू दुखां दे रूप दे विच, 84 दे चक्कर दे विच, जूनियां भोगण दे विच, उस रूप दे विच सानू वो जिहड़ा फल है ना मिलता है, फिर असी दुखी होने हैं। सो साडे वड्डे वडेरे बजुर्ग की करते सन कि सानू बाणी दे नाल जोड़ते सन, गुरु घर दे नाल जोड़ते सन, सेवा दे नाल जोड़ते सन। छोटे छोटे बच्चों नू दादी ने या माँ ने अपनी उंगल फड़ के गुरु घर लै जाना, या फिर सवेरे उठदियां उन्होंने कहना पहला इशनान करो, इशनान करके ते फिर पाठ करो, पाठ करन तो बाद तुहानू प्रशादा मिलेगा। अज तो आपां देखते हैं कि बच्चे जिहड़े ना आदि हो गए ने बैड टी दे। पहला बजुर्ग जिहड़े सन ना धर्म के मामले दे विच थोड़ा सख्त सन, तो यही कारण सी कि बच्चों ने सिक्खी दे नाल प्रेम करना शुरू किया, बच्चे सिक्खी दे नाल जुड़ते चले गए। देखो जिहड़े सियाणे माँ प्यो ने ना,
ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਰਮਾਈ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਰਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਔਰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਨਰਮਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਰਦੇ ਹੀ ਸਨ ਜਾਂ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਪਾਠ ਕਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਫਿਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਈਏ, ਚੁਪਈ ਸਾਹਿਬ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ, 5 ਬਾਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਫਿਰ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਪੂਰਾ ਕੰਠ ਕਰਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਕੰਠ ਕਰਾਉਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਡ ਬੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਵੀ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਗੁੜਤੀ ਦਿੱਤੀ ਨਾਮ ਦੀ, ਸਿਮਰਨ ਦੀ, ਭਗਤੀ ਦੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਤਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਾਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਹਾਂ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ, ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਜੋ ਸੰਸਕਾਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਉਣੀ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਉਣੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਮਲ ਹਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਅੰਦਰੋਂ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਦੋਸ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਰਹੇ, ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਰੱਖਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਸ ਨੀਂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਹਿਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸਾਰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਪਰਪੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਕਥਾਵਾਚਕ, ਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਫਿਰ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੀਂਹ ਹੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਈਏ, ਕਦੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਨੀਂਹ ਤੋਂ ਮਕਾਨ ਕਿਸੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਏ, ਉਹ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਡਿੱਗ ਪਏਗਾ। ਜਿਸ ਘਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰਦਾ। ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਭੂਚਾਲ ਦਾ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰਦਾ, ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭੂਚਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਨੀਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ ਘਰੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵੀ ਇਹ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਹੀ, ਕਿ ਬੇਟਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਗੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੁੱਖ ਨਾਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਘੱਟ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈ, ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਤੈਨੂੰ। ਸੁੱਖ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਸੋ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਨ ਉਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ।
ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇਗਾ ਨਾ ਬੱਚਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਤੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਸ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ, ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਏ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਪੁੱਤਰ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਰਹੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਪਰ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਦੌੜ ਘਟਾ ਕੇ ਤੇ ਦੌੜ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਉਸ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਅਪਣਾਈਏ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਚੱਲੀਏ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁੱਖ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੜ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੇੜ ਹੈ, 84 ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੀਵਤ ਸੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ, ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਜਾਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਹਨੇ ਦੇਖੀ? ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਲਾਲਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਬ ਤੋਂ ਜਾਏ ਚੜ੍ਹੇ ਸਿੰਘਾਸਨ, ਮਿਲੇ ਹੈ ਸਾਰੰਗ ਪਾਨੀ, ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਭਏ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਸਕੇ ਪਛਾਨੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇਕਮਿਕ ਹੋ ਗਏ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮੇ ਨਾਰਾਇਣ ਨਾਹੀ ਭੇਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਹੀ ਸਫਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤੇ ਜਾਗਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਜਾਗਦੇ ਹਾਂ। ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਇਹ ਨੇ, ਭਾਵ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ? ਭਾਵ ਅਰਥ ਨੇ ਕਿ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੋਂ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਰਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਆਤਮਿਕ ਸਰਮਾਇਆ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ 5 ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਚੋਰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਚੋਰ ਵਸੈ, ਕਾਮ,
क्रोध लोभ मोह हंकारा, अमृत लूटै है मनमुख नहीं बूझै, कोई ना सुने पुकारा। जो साढ़े अंदर दा अमृत है ना नाम रूपी, वो लुट लेंदे हन, भाव के परमेश्वर के नाम दे नाल नहीं जुड़न देंदे, ये अपने पिछे लाई फिरदे हन। जिथे चोर आख्या है उथे सतगुर सच्चे पातशाह जी ने इन्हां दी तुलना जमा दे नाल भी कीती है। पंचदूत, पंचदूत की भाव पंज जिहड़े जमदूत ने ना साडे सिर दे उत्ते खड़े ने, पंचदूत मूंड पर ठाडे, केस गहे फिरावत है। ते वो साडे सिर दे उत्ते ठाडे दा अर्थ है खड़े। एक ठांडा शब्द है, उहदा अर्थ होर है। कल ताती ਠੰਡਾ ਹਰਨਾਉ, ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਠੰਡਾ ਸ਼ੀਤਲ। ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਤੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਠੰਡਕ ਪੈਦਾ, ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੀਤਲ ਹੈ, ਠੰਡਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਠਾਡਾ ਗੁਰ ਸੂਰਾ, ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਖੜਾ ਹੈ, ਠਾੜਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਖੜਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਅਵਸ਼ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਕੋਈ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਮਜਾਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਤੇ ਧਰਮਰਾਜ ਵਰਗੇ, ब्रह्मा विष्णु महेश वर्गे भी हाथ जोड़ के खड़े ने ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ परमात्मा दे। ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ परमात्मा ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੇਟ ਸਕੇ, ਜੋ परमात्मा ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕੇ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਜ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਖੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਠਾਡਾ ਤੇ ਠਾਂਡਾ, ਇਹਦਾ ਅੰਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆਂ, ਵਿਚਾਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੰਚਦੂਤ ਮੂੰਡ ਪਰ ਠਾਡੇ। ਮੂੰਡ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਿਰ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਇਹ ਜਮਦੂਤ ਨੇ ਨਾ, ਜਮਦੂਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਕਾਮ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਕ੍ਰੋਧ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਛਾਲਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਭੁੜਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਔਰ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਕੇ ਝਗੜੇ, ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕ੍ਰੋਧ ਹੀ ਹੈ, ਜਮਦੂਤ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪੰਜ ਜਿਹੜੇ ਦੂਤ ਨੇ, ਪੰਜ ਦੂਤ ਮੂੰਡ ਪਰ ਠਾਡੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੇਸ ਗਹੇ, ਕੇਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਕੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਿਰਾਵਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਖਿੱਚੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਧੋਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਕਦੀ ਉੱਧਰ। ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੌਣ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਮ ਸਵਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਮ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਫੜ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਕੇਸ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਉਹਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਖਿੱਚ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਬਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਤੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇਸ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ, ਆਪਣੇ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੋ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤੋਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਤ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਜਮਦੂਤ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਚੋਰ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਠੱਗ ਵੀ ਆਖਿਆ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਬਸੰਤ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪੰਜੇ ਬੱਧੇ ਮਹਾਬਲੀ ਕਰ ਸੱਚਾ ਢੋਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪੰਜੇ ਮਹਾਬਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਬਲੀ ਹੈ, ਮਹਾਬਲੀ ਨੇ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜੇ ਮਹਾਬਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਢੋਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਟੇਕ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਦੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਸਰੇ, ਉਸ ਸੱਚੇ ਦੇ ਢੋਏ, ਉਹਦੀ ਟੇਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ, ਉਹਦੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜੇ ਮਹਾਬਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇਸ ਫੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਜੇ ਬੱਧੇ ਮਹਾਬਲੀ ਕਰ ਸੱਚਾ ਢੋਆ।
ਸੋ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਗਦੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਸਈ ਵਡ ਭਾਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਾਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਬੋਲੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਲੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਨਾਏ ਵਿਸਰਿਆ ਧ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨਾ ਟੂਟੇ ਕੱਚ ਧਾਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਜੇ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਫਿਟਕਾਰ ਯੋਗ ਹੈ, ਲਾਂਤ ਯੋਗ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਟਕਾਰਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ, ਇਹ ਫਿਟਕਾਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਫਿਟਕਾਰ ਯੋਗ ਹੈ। ਜਿਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਜੀਵਨ ਜੀਵਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਜੋ ਜੀਵਨ ਬਲਣਾ ਸਰਪ ਜੈਸੇ ਅਰਜਾਰੀ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਭੋਗ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਸੱਪ ਦੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਕਰੜੇ ਬਚਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਨਤ ਯੋਗ, ਫਿਟਕਾਰ ਯੋਗ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਕੱਚੇ ਧਾਗੇ ਵਾਂਗੂ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਪੁਨੀਤ ਸਾਧ ਲੱਖ ਕੋਟ ਪਿਰਾਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਪ੍ਰਯਾਗ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਤੇ ਸਰਸਵਤੀ ਦਾ ਸੰਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਸਵਤੀ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੋ ਨਦੀਆਂ ਗੰਗਾ ਤੇ ਜਮਨਾ ਦਾ ਸੰਗਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਲਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਯਾਗ ਹਨ ਨਾ, ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਆਪਾਂ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨਾ, ਪੰਡਾਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕਦੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੈਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ।